ਅੱਜ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ 2 4 5 ਸਾਲ बाद या किसी का 10 साल बाद दा लग गया किते टिकट मिल गई MLA बन गया फिर मंत्री बन गया पुश्तां दी रोटियां इकट्ठियां हो जाणगियां। भी कैप्टन अमरिंदर दी सरकार विच कुछ मंत्री उहदा विरोध करते ने वो उल्टे सीधे बयान दिंदे ने और आम आदमी समझदा भी बहुत वड्डी लड़ाई पै गई जिवें उस लड़ाई नाल उहनूं आप कुछ लभ जाना होवे पर समझदा ये नहीं कि ये सारा ड्रामा है। वो जिहड़ा मोहल चौकसी फड़िया इन्हां ने 13,000 करोड़ लैके भज्जिया उहने कोर्ट विच बयान देता भी इहदे च मेरा तां सिर्फ 32% हिस्सा सी बाकी तां सारे बीजेपी दे लीडर खा गए। जदों अमरीका सब तो पहला जिहड़ा कॉरपोरेट एग्रीकल्चर का मॉडल सी वो लागू होया रीगन दे वेले ये कानून बने सी जदों रीगन राष्ट्रपति सी उदों कानून बने सी उहदा नतीजा ये है भी 80% जमीन कॉरपोरेट हाउसिस कोल है अमरीका की। न्यूयॉर्क विच UNO के दफ्तर सामने तुहाडे भाईचारे दे लोग भुख हड़ताल शुरू कर रहे हैं मोदी के खिलाफ। भाई मोदी किसानां दी गल सुनदा क्यों नहीं फैसला क्यों नहीं करता। बहुत ही सत्कारयोग दूरों दूरों पंजाब हरियाणे तो आए किसान भरावो भैनों बच्चियों ते नौजवानों स्टेज ते बैठे मेरे सारे साथी सब तो पहला फतेह अर्ज करदा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज मैं इत्थे जदों बैठा सी मैनू एक घटना याद आ गई। जदों मैं पढ़दा सी कॉलेज विच एक दिन एक प्रोफैसर साहब आए वो अपाहज सन उन्हां दी प्रिंसीपल ने कोई ड्यूटी लाई जिहड़ी वो अपाहज होण कारण निभा नहीं सी सकदे। उन्होंने दे परिवार दे मैंबर उदों स्कूटर स्टार्ट करके स्कूटर ते बिठा दिंदे सी ते जदों वो कॉलेज पहुँचते सी उत्थे कॉलेज दा कोई ना कोई सहायक या विद्यार्थी उन्हां दा स्कूटर फड़ के उतारदा सी हेठां ते वो अपनियां फौड़ियां लैके क्लास विच पढ़ाउण जाया करदे सी। उस जमाने च बड़ी कदर हुंदी सी जिहड़े लोग टॉप कीते हुंदे सी वो अपने समय च यूनीवर्सिटी दे गोल्ड मैडलिस्ट सन बहुत वधिया अध्यापक सन बहुत अपने बच्चों वांग प्यार नाल बच्चों नूं पढ़ाया करते सन। मुश्किल ये सी कॉलेज तो बाहर कोई ड्यूटी उन्हां दी लाती जिहदा पढ़ाई नाल कोई संबंध नहीं सी। बड़ा मिन्नताला कीता प्रिंसीपल साहब नहीं मन्ने ते वो कॉलेज साडी क्लास विच आए आके एक गल कह के क्लास चों बाहर चले गए। बड़े भरे मन नाल उन्हां दे चेहरे तो पता लगदा सी। वो कहंदे जिस देश विच टीचर हैल्पलैस हो जाए ते पुलिस करप्ट हो जाए उस देश नूं कोई बचा नहीं सकता। पर साडे देश विच अज तां थां थां ते करप्शन है। कली पुलिस नहीं समुचा ताना बाणा ही करप्ट हो गया। टीचर नहीं रहा ते जेड़ा टीचर सही माने विच टीचर है ओदी कदर कोई नहीं रही ओनू घुमाया जाता है। अज राजनीति इस तरह की हो गई ये सेवा नहीं रही। अज पॉलिटिकल लोग खास तौर पर जिहड़े पॉलिटिक्स आउंदे ने वो पॉलिटिक्स जॉइन करन वाले ये सोच के आउंदे ने भी मैं गया 2 4 5 साल बाद या किसी का 10 साल बाद दा लग गया किते टिकट मिल गई MLA बन गया फिर मंत्री बन गया पुश्तां दी रोटियां इकट्ठियां हो जाणगियां। ये निशाना बना के लोग राजनीति च आउंदे ने और वो
ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨਵਿਆਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਰੁਝਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਖਬਰਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਈ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਸਕੈਂਡਲ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਪੈ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਕੁਝ ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗੜਨਾ, ਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਗੜਨਾ। ਕੁਛ ਦੇਰ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਆਈਆਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ 5 ਸਾਲ। ਉਦੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦਾ ਕੰਮ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੰਚ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਨਾ ਕੋਨਾ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ ਸੋਚ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਔਰ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਲ ਚੌਕਸੀ ਫੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 13,000 ਕਰੋੜ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 32% ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰੇ ਖਾ ਗਏ। 13,000 ਕਰੋੜ ਚੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 32% ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਭਜਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਲਿਸਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਛਪਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਨਾ ਭਜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਕੀਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਵਾਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਭਜਾਤਾ, ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਡਰਾਮਾ ਇਹ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਬਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ 90ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਇਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਆਕਾ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਰੀਗਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰੀਗਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 80% ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਕੋਲ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, 20% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਖਿਸਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੰਧ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ UNO ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕੌਣ ਕੌਣ ਬੈਠੂਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦਫਾ ਪੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇੰਨਾ ਫੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਡੀ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਲ ਆਇਆ ਕੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਦਫਾ ਪੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਥੂ ਥੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੇਕ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਿਆ। ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਤੇ 73% ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ 1150 3050 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, 1150 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਵਾਟੀ ਕੁਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ 1150 ਜਿੱਤ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਤੇ ਔਰ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਇਹ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਅਕਲ ਕਰ, ਸਮਝ ਕਰ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਯੂਪੀ ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, 85 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 13 ਨੇ। 13 ਚੋਂ 6 ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, 7 ਇੱਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ 10 ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ 4 ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ 40 ਜਾਂ 40 ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਯੂਪੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਯੂਪੀ 'ਚ ਹੇਠਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਉਂਕ ਪੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ RSS ਦਾ ਚੀਫ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਈ ਬੈਠੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉਠਾੜਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਬੜਾ ਵਕਤ ਪਿਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, 56 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਦ ਕਰਤਾ। ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਖੜਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ 1000 ਰੁਪਈਆ 1000 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਦਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰਲਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਆ ਪਿੱਛੇ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਤੋ ਅੱਜ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਸੰਗੀਲਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ, ਸੱਤਾ ਹੱਥ ਆ ਗਈ।
पार्टी दे विच इहदे चमचे बैठे ने, इहदे भगत बैठे ने, वो पिछों सपोर्ट दिंदे ने। हुण असीं 5 साल तो पहलां वापस बुलाउण दा अधिकार सानूं संविधान ने दिता नहीं। मैं तां मंग करदा भई जे लोकी इस तरह कोई परेशान करे सरकार, लोकां कोल अधिकार होना चाहिए भई 5 साल ते ना उड़ीकण। जे 1 साल च किसी का मूँह मत्था जा पता लग जाए भी ये तो खाण लग्या देश नूं, तो लोगों को अधिकार होना चाहिए रीकाल करन दा, वापस बुलाउण दा अधिकार होना चाहिए। जो कुछ अज हो गया किसी पोलीटिकल लीडर नूं तुहाडी फिक्र नहीं। तुसीं 6 महीने तो उत्ते बैठिਆਂ नूं हो गए, किहड़ी पार्टी है जिहड़ी तुहाडे हक च बोली है? सब गल तो उत्ते तुहाडे बारे बोलते हैं। जो कुछ होना चाहिए पार्लीमेंट च जो केस आउंदा है, जिद्दण इहदे संबंध च बिल पेश होए वाकआउट करके मौका देता भी पास कर लो। क्यों ना लगातार बैठे धरना दे के फैल दे विच हाउस चलने ना देंदे, पास होना ही नहीं सी। हाँ, चार नारे मारे, रौला जिहा पाया तो वाकआउट कर गए। ये एक ड्रामा है जिहड़ा राज करने वाली पार्टी नूं मौका देना हुंदा भी पास कर लो, असीं बाहर चले, तुहाडे कोल बहुमत है, पास कर लो। इदां ही कानून पास होए। और इदों भी बेशर्मी दी हद, राज सभा च मोदी दी पार्टी कोल बहुमत नहीं, उत्थे रौला रूला पा के वाकआउट कर गए। 3 MP आपो अपनी सीटां ते खड़े रहे, क्योंकि कानून है, रूल है भी जे कोई एक भी MP अपनी सीट ते खड़ के कहे भी इहदे ते वोटिंग होनी चाहिए है, जिहड़ा चेयरमैन वो इनकार नहीं कर सकता, वोटिंग होएगी। 3 MP खड़े रहे, उन्होंने उन्हें देखा ही नहीं। अज हुण वीडियो रिकॉर्डिंग है, उहदा चर्चा होंदी है, पर क्योंकि सारिया संस्थावां मोदी ने बुरी तरह तबाह करतियां, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं छड्डी, इलैक्शन कमीशन भी नहीं छड्डिया, कोई संस्था नहीं छड्डी, सारियां तबाह करतियां, सारियां अपने हत्थ च मुट्ठी च ले लिया, गल ते हत्थ पाया, जेड़ा बोलदा ओहदे कहंदा कुट देना। तो इसे करके जदों बहुमत ना होने के बावजूद ये कानून राज सभा जो पास होए, साडी सुप्रीम कोर्ट भी चुप कर गई। उसकी ड्यूटी की सी? फिर लोग क्यों विश्वास करन अदालतों से? अदालतों वाले को एक डंडा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये कंटेम्प्ट वाला बहुत ही देर नहीं हुण फंडा चलना। जे कोर्टां ने अपनी जिम्मेवारी ठीक तरह नहीं निभाउणी, एडा वड्डा सारे देश के किसानों नाल धोखा हो गया, एक कानून घट गिणती नाल वॉइस वोट नाल पास करा लिया, तो सुप्रीम कोर्ट चुप करके बैठी होवे, तो कितों इंसाफ लेना? आ लोग आ किसान 6 महीने तो बाद समय तो बैठे ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई। जे सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवारी निभाउंदी हुंदी, भरावो असीं इहदा केस करन दा सोचिया। सुप्रीम कोर्ट के टॉप के लायर जदों असीं उन्हां नूं कहा भी ये स्टेट सबजैक्ट है, केंद्र सरकार इहदे च दखल नहीं दे सकती, कानून नहीं बना सकती, असीं सुप्रीम कोर्ट च रिट पाउणी चाहुंदे हां, वो कहंदे भरावो जो मर्जी करा लो, असीं ये लानत नहीं लेनी, क्योंकि जिहड़े लोग इत्थे बैठे ने उन्होंने मोदी नूं पुछ के फैसला करना है, उन्होंने मोहर ला देनी है, पक्का हो जू कानून। ये ना करो, असीं तुहाडा हरेक केस मुफ्त लड़ांगे, पर इत्ते एतबार नहीं आ कोर्ट ते। सुप्रीम कोर्ट के देश के टॉप के वकील हर बार सानू कहते हैं भी यह कोर्ट ते एतबार नहीं रहा। देश दी न्यायपालिका, देश दी वड्डी सब तो अदालत, जे ओहदे तो विश्वास उठ गया, साडी छड्डो, जेड़े रोज केसां च भुगतदे ने वकील साहबान, जे वकील फैटर्निटी ओहदा विश्वास उठ गया, तो बाकी लोगों का की हो? ये बहुत गंभीर मसले ने। मैनू इसलिए याद आ रहा सी भाई जिस देश का टीचर हैल्पलैस होवे और पुलिस करप्ट होवे, उस देश को कोई बचा नहीं सकता। बड़े बड़े स्कैंडल निकलते हैं, स्कैंडल निकलते हैं इस करके भाई सारे आउंदे ही पैसा कमाउण ने, जिहड़ा थोड़ा जिहा ज़्यादा भुख दिखा के पैसे बना के चला गया, वह लोगों को पता लग जाता, फिर वह स्कैंडल कह देंगे ने। अंदर खाते तो सारे ही बनाते हैं। इन्होंने केड़ा बख्शिया ना जो केड़ा दुध होता है? कोई नहीं, चाहे किसी पार्टी का ले लो, कोई दुध होता नहीं। तो इसलिए मैं समझदा सानू हुण इह भी मंग करनी पऊ, सानू रीकाल करने का अधिकार मिलना चाहिए। जे कोई लोगों के मुताबिक सरकार नहीं चलाउंदा, उन्होंने 5 साल नहीं उड़कना चाहिए। जदों बजर पाप करन लगे
ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਸਕਣ, ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਟਿਕਾਣੇ ਆ ਜਾਊ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਜਿਹੇ ਛੱਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਇੱਧਰੋਂ ਕਦੇ ਇੱਧਰੋਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਪੱਟ ਲਓਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਨੇ, ਬੱਤੀ ਦੇ ਬੱਤੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ KMP ਨਹੀਂ ਟੱਪਣ ਦੇਣੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ। ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਂਗ ਕਰੋ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਕਰੋ, ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 11 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਲੌਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲਿਚਕੜੀਚੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਓ ਵਾਢੀ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਵਾਢੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਵੇਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦਾ, ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਢਾਬਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ, ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫ੍ਰੀ, ਆਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫ੍ਰੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲਈ ਕੈਂਪਰ 2500 ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਸਪਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜੇ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਨ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇੱਥੇ, ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਭੱਜ ਕੇ ਪੈ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪੈਕਟ ਫੜ ਲਏ। ਨਾਲ ਦੇ ਲੰਗਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਹੀਂ ਜੱਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਈ ਚੀਨੀ ਪਾਤੀ, ਗਟਗਟ ਕਰਕੇ ਪੀ ਗਏ। ਉਹ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਓ, ਉਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਦੇ ਚੁੱਕਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਹੋਰ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 2 ਸ਼ੋਰੂਮ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ, 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਸੇਵਾ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ 6 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੀ ਵੇਚ ਦੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੇਵਾ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਨਾਕੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਟਿਕਰੀ ਵਾਲਾ ਨਾਕਾ, ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 25 ਕੁਇੰਟਲ ਦੁੱਧ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੁਫਤ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। 25 ਕੁਇੰਟਲ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ 100 ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਕ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਣ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਚਾਹੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਕ ਜਾਏ।
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪੈਕਟ ਫੜੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਗਿਆ, ਜੱਗ ਮੰਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੀਨੀ ਪਾਈ, ਹਲਾਈ, ਗਟਾਗਟ ਕਰਕੇ ਪੀ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਭਜਾ ਦੇਣਾ ਸਭ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹੀ, ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹੀ? ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੁੱਤੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭੁੰਜੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋ, ਧੁੱਪੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹੀ ਹੋ। ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇ ਹੋ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਕੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਇਖਲਾਕ ਨਹੀਂ। ਬਦ ਇਖਲਾਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹ ਹੈ, ਤੇ ਬਦ ਇਖਲਾਕ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤਾਕਤ ਦੇਤੀ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਅੰਨਦਾਤਾ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, 6-6 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਪੁੱਤ ਹੋਏ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੋਜੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਫੇਰ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਿਖਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਚੇਲੇ ਚਪਟੇ ਨੇ। ਪਾਲਿਸੀ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚੇਲੇ ਚਪਟੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੂੰਹ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਕੱਲ ਤੁਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ,
अपना काम करो जी सदके, मदद करो जी सदके। सानू तुहाडा कोई सानू चिंता नहीं, असी तुहानू अपने ही समझते हैं, पर साडे विचों ही होके जे साडियां जड़ां खोखलियां करनियां, ये अंदोलन नू खोखला करके कोई सेवा नहीं कर रहे। इसलिए मैं तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती करदा, जिथे भी तुसीं बैठे हो किसान सारे देश का, इहो जिहियां ताकतां तो भी चौकस रहो, और जिन्हां लोकां नाल वाह पिया उन्हां दी जहनीयत नू भी समझो। बड़े माड़े करैक्टर के लोग ने, बड़े किसान विरोधी लोग ने, ये कॉरपोरेट हाउसिस के चहेते ने, ये सारी दौलत देश की कुछ हत्थां च इकट्ठी करके सारे देश के लोगों नू उन्हां दे गुलाम बनाउणा चाहुंदे ने। वड्डी गल है, किते फेर करांगे। मैं उम्मीद करदा जिवें तुसीं जथे बना के आ रहे हो, सानू कोई ताकत हरा नहीं सकती। असीं जिहड़ा ये अंदोलन है जितांगे, हर हालत जितांगे, जित के जावांगे। बहुत बहुत धन्यवाद।